Hello guys, welcome to the session. So without wasting any time, let's start our session. So before we start our session, let me set few ground rules for a smoother session. Because we all connected virtually, I request everyone to be on mute. Okay, so kindly be on mute. At the same time, I want an interactive session. So you can use messaging panel or make a question unte you can immediately unmute yourself and ask anything at any point of time. Feel free to ask me anything at any point of time. Otherwise, be on mute. Focus, you are investing your time, so make it work, make it productive. So me actual investment ఏదైనా ఉంది అంటే that is your time investment. So make it productive. You're investing your one and a half hour time. Be in a peaceful and silent place without any deviations. Wherever you are, make sure you sit in a corner, silent place. Okay, so that you can focus on the session. Keep good internet connection. So we all connected virtually, as I said. There might be issues, internet issues. మీకైనా రావచ్చు, నాకైనా రావచ్చు. ఇన్ కేస్ నా సైడ్ నుంచి ఇష్యూ ఉంటే అందరికీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సే నా సైడ్ నుంచి లెట్స్ ఐ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ, యూ ఆల్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. లెట్స్ సే మీ సైడ్ నుంచే ఇష్యూ ఉంది. సో చెక్ యువర్ ఆడియో, వీడియో, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. If needed, log out and log in. Okay, and kindly don't turn on the camera. This session is being recorded and that recording will be shared with everyone. So don't expose unnecessarily. Okay, so మిమ్మల్ని మీరు expose చేసుకోకండి. And don't do parallel practice with me. నాతో పాటు never ever practice parallelly. Then when you should practice, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డింగ్స్ చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ యా, డైలీ ఇక్కడ నుంచి క్లాస్ 7:15 షార్ప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. I humbly request you all to join by time, before time. Even being on time is also late. So join by 7:14 p.m. IST. ఈ రోజు ఎందుకు 7 కి షెడ్యూల్ చేసాము అంటే జస్ట్ టు అవాయిడ్ లాస్ట్ మినిట్ ఇంటర్నెట్ గ్లిచెస్. అండ్ యా, ఇట్స్ అ తెలుగు సెషన్. Majority of the participants are from Telugu background. I'm expected to talk in Telugu. Okay, in case if any one of you is from non-Telugu background, you might understand, you might not understand. Then what you can do, so stay for 5-10 minutes. If you can understand, then good. It will mix and match of Telugu and English. So let's say you are not at all understanding anything, then it might not be relevant for you. You may log off. All right, sir? So are we good with these ground rules? Yes, can you all confirm? Type yes. Okay, fine. So I know majority of the people are from Telugu background, so I'll cover in Telugu. And anyway, this batch is a Telugu batch, mix and match of Telugu and English. Okay, chalo then. Having said that, let's start. So yeah, it's a DevOps demo session or else DevOps day one session. AWS DevOps day one session, job oriented AWS DevOps session. So before I start, so maybe can I request someone to unmute yourself and tell your expectations from this session? ఎవరైనా ఒకరిద్దరు. Anyone would like to talk before I start? Yeah, feel free. Hello. Okay, all right. ఓకే యా సారీ ప్రభు చెప్పండి. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే మనం ఈ సెషన్లో అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ యూజ్, అసలు ఆరిజిన్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, అంటే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఇదే ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ సెషన్లో చూడబోతున్నాం అని అనుకుంటున్నాను. Okay, చూడాలనుకుంటున్నారు. Great. So that all will be addressed, okay, in next 1 hour. Anyone else? థ్యాంక్స్. Yeah, sure. Anyone else? So okay guys, so చెప్పండి. డెవాప్సే ఎందుకు, ఈ ఐటీకి ఇది ఎలా డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుంది, అవన్నీ కవర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. Great. సార్ నాకు డౌట్ ఏంటంటే సార్ బేసికలీ ఇది ఫ్రెషర్స్ కి హైరింగ్ కోసం అని ఎలా సార్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? సో ఫ్రెషర్స్ కి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జాబ్స్ ఉన్నాయా లేవా, రైట్? సింపుల్ గా అంటే అదే సార్. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఎనీవన్ ఎల్స్?
ఇప్పుడు మన ఇచ్చే సపోర్ట్ ఇన్ ఇయర్స్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది గుడ్. ఓకే బేస్ 3 ఇయర్స్కి మనకు కంఫర్టబుల్గా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఈ కోర్స్ ఇట్స్ 4 months కోర్స్. మీకు 4 months నేను చెప్పినట్టు మినిమం మీరు ఒక 2 to 3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు మీ రెజ్యూమేలో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలుగుతారు. ఓకే ఎనీవన్ సార్ సేమ్ డౌట్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను, మీరే చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ వర్కింగ్ సార్, 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో నేను నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి మారదాం అనుకుంటున్నాను. సో ఆ 4 years మీ దగ్గర డెవలప్స్ నేర్చుకొని నేను ఐటీకి కన్వర్ట్ అవ్వచ్చా? ఆ 4 years 100% ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు. మీ దగ్గర గెయిన్ చేయగలనా? గాట్ ఇట్ నేను కవర్ చేస్తానండి. ఐ థింక్ ఐ గాట్ హై లెవెల్. మీ అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నాకు అర్థమైనాయి. సో మనం ముందుకెళ్దాం. ఓకే Yeah. సో నౌ Hi sir, actually we are new to DevOps. We don't know anything about DevOps. So please tell in from basics also. ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. గాట్ యువర్ కన్సర్న్స్. చలో దెన్ మనం ముందుకెళ్దాం. సో టైం కన్స్ట్రైంట్ ఉంది కాబట్టి సో నౌ లెట్ స్టార్ట్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఐ అగైన్ అలవ్ యూ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎండ్. ఓకే సో చివరిలో మీకు అప్పటికి అడ్రస్ కాకపోతే అప్ ఫ్రంట్ మీరు అడగండి క్వశ్చన్స్. సో జనరల్లీ లైక్ డైలీ బేసిస్లో ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో అందరి మైండ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ నేను ఫాస్ట్ లైక్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ లాగా నేను ఫ్రేమ్ చేసుకున్నా. ఒక్కసారి క్విక్లీ చూద్దాం. సో జనరల్లీ సో ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు డెవాప్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? ఈజ్ ఇట్ అ సాఫ్ట్వేర్? ఈజ్ ఇట్ అ టూల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అ సింగిల్ టెక్నాలజీ? ఇదేమన్నా జావా, సి ప్రోగ్రామింగ్ అలాంటిదా? రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. సో వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సింగిల్ టూల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అ సింగిల్ టెక్నాలజీ. It's a combination basically. It's not a single tool in fact. It's a culture. It's a mindset in fact. DevOps is combination of development activities plus operation team activities. So ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వచ్చే కల్చరే DevOps. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మనం కోర్స్లో నేర్చుకుంటాం. సారీ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. బట్ వన్ వర్డ్లో హై లెవెల్లో వాట్ ఈస్ DevOps? DevOps is a bridge between development team activities, operation team activities. It's a mindset, it's a culture, it's a, in fact, evolution. Nannu adugute it's a revolution which changed the dimensions of IT industry forever. So next వచ్చేసి why DevOps? మీరు ఎవరు అడిగారు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్, why for you and why for IT industry. So why for you, sir? Answer is pretty straight. You are looking for a bright career opportunity. Okay, so DevOps offers promising future for you. That's why today we connected. So ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లో చూస్తే DevOps is a buzzword. ఏ 10 మందిని అడిగినా కూడా 8 మంది DevOps అంటారు. సో వై, ఎందుకు? సో ఎస్, DevOps is offering bright future. మీరు కనుక ప్రాపర్గా DevOps నేర్చుకుంటే there is a high possibility మీకు మంచి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అండ్ సో ఎట్లా వస్తుంది? బికాస్ DevOps వల్ల ఐటీ ఇండస్ట్రీకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ DevOps హెల్ప్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు బై ద వే? హలో, నా నేను ఇప్పుడు డ్రా చేస్తున్నా దానిపైన కనిపిస్తుందా? Yes, sir. కనిపిస్తుందా? ఓకే సో నౌ సో వై DevOps ఫర్ యూ? అడగాల క్విక్లీ అడగాలి సార్. జాయిన్ అవుతుంటే రావట్లేదు అంట సార్ కొంతమందికి. నో, లాగౌట్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ మిగతా వాళ్ళందరికీ అయినప్పుడు అందరికీ అయితే. సో ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. రమణి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా లింక్ షేర్ చేయవా? రమణి సార్ ఓకే సార్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ లింక్ షేర్ చేయండి, చూసుకోండి. ఓకే, సో నౌ సో వై ఫర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ? ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేయబడింది అందుకే. నెక్స్ట్ 4 months DevOps వల్ల ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా బెనిఫిట్ అయింది, ఈ DevOps అప్రోచ్ ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎట్లా స్పీడప్ అయింది. అంటే ఇంతకుముందు ఒక ప్రాజెక్ట్ లెట్స్ 6 months పడితే ఇప్పుడు DevOps అప్రోచ్ ద్వారా మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ని 3 monthsలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ హౌ కెన్ వీ డూ దట్? సో దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ 4 months. సో ఎలా? త్రూ డిఫరెంట్ టూల్స్, బై లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ టూల్స్, బై లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ ఆటోమేషన్ మెకానిజమ్స్ మనం చూద్దాం. ఓకే, సో వై నౌ? మరి ఇప్పుడే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి?
యా సో సింపుల్ అండి, ఇట్స్ డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై. ఓకే, సో ఏదైతే డిమాండ్ డెవాప్స్కి ఇప్పుడు ఉందో, అంటే లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ నుంచి, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేదు. సో ఆ డిమాండ్ని సాటిస్ఫై చేయగలిగే స్టఫ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ మార్కెట్లో లేరు. యూ మైట్ సీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ డెవాప్స్ రెజ్యూమేస్, బట్ మీరు ఆ రెజ్యూమేస్ని ఫిల్టర్ చేస్తే ప్రాపర్గా క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ వెరీ రేర్. ప్రాపర్గా అయితే ఎవరూ లేరు. అందరూ బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ ఏదో అక్కడ ఇక్కడ చూసి నేర్చుకున్నట్టు చేస్తున్నారు, కానీ ప్రాపర్గా నేర్చుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. మీరు కనుక ప్రాపర్గా క్వాలిఫైడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయితే మీకు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో మీరు గమనిస్తే ఒక 20 years బ్యాక్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎస్ఏపికి ఉండే. ఒక 20 years బ్యాక్ అప్పట్లో ఎవరైతే ఎస్ఏపి నేర్చుకున్నారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు రిలేటివ్లీ మంచి పొజిషన్స్లో సెటిల్ అయ్యారు. అండ్ సిమిలర్లీ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు డెవాప్స్గా ఎంట్రీ అయితే ఐటీలోకి, లాంగ్ రన్లో దెర్ ఇస్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఫర్ యూ, ఒక ప్రామిసింగ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ యూ. అండ్ యా, చాలా మందికి ఉన్న క్వశ్చన్, ఈజ్ ఇట్ కోడింగ్, ఈజ్ ఇట్ ప్రోగ్రామింగ్? సో ఇలాంటివి అడుగుతారు. సో బేసికల్లీ క్వశ్చన్ కూడా కాదు, ఇది నన్ను అడుగుతుంది ఒక ఫియర్. సో ఏంటి అంటే నేను కోడింగ్ చేయలేనేమో, ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేనేమో అని. బట్ ఎనీవే, దిస్ ఈజ్ నాట్ కోడింగ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, ఇది కోడింగ్ కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. మరి అలాంటిది ఈజీయా సార్ అంటే, ఈజీ హార్డ్ అనేది రిలేటివ్. కొందరికి ఈజీ ఉండొచ్చు, కొందరికి హార్డ్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పోజర్. బట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ హార్డ్. మీరు కనుక నెక్స్ట్ 4 months హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి రెడీ ఉంటే, ఇదేం రాకెట్ సైన్స్ అయితే కాదు. ఓకే, ఇట్స్ ప్లెయిన్ టెక్నాలజీ. మీరు ప్రాపర్గా టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది. యా, ఇది కోడింగ్ కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. మరి ఇందులో ఏమి ఉండవా సార్ అంటే, ఇందులో స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది, కమాండ్స్ ఉంటాయి, లైనెక్స్ కమాండ్స్, లైనెక్స్ స్క్రిప్టింగ్, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్, టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్టింగ్, ఆన్సిబుల్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటాయి. సో ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే, ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా కోడింగ్ అన్నా, ఇప్పుడు లెట్స్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. లెట్స్ సమ్ వాట్సాపే ఉంది, వాట్సాప్లో కొత్త ఫీచర్ని డెవలప్ చేయాలి. మేబీ ఇప్పటివరకు ఆడియో కాల్ ఉంది, వీడియో కాల్ ఉంది, బట్ ఐ థింక్ 3D కాల్ లేదు వాట్సాప్లో. సో వాట్సాప్ వాడు 3D కాల్ని డెవలప్ చేయమన్నారు వాళ్ళ డెవలపర్స్ని. సో డెవలపర్స్ 3D కాల్ ఫీచర్ని డెవలప్ చేస్తారు, ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. కానీ ఆ 3D కాల్ అందరి మొబైల్స్లో రావడానికి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆటోమేట్ చేస్తాడు, రిలీజ్ చేస్తాడు స్క్రిప్ట్ ద్వారా. సో ఐడియల్లీ వీ విల్ నాట్ ప్రోగ్రామ్, బట్ యా, వి త్రూ స్క్రిప్ట్స్, త్రూ కమాండ్స్ ఆటోమేట్ చేస్తాం, ఆపరేషన్స్ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. నేనేం ఈజీ అనను, సో అలానే హార్డ్ అని. సో మీరు కనుక హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ టైం. లెర్నింగ్ కర్వ్ ఎక్కువనే ఉంటుంది. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రోజుల్లో జాబ్ రావాలి అంటే సింగిల్ టూలో, సింగిల్ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే జాబ్స్ లేవు. లీవ్ అబౌట్ డెవాప్స్, ఎనీథింగ్. ఒకప్పుడు జావా నేర్చుకుంటే జాబ్ వచ్చేది, ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ జావా అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చి ఉండాలి, బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చి ఉండాలి, డేటాబేస్ తెలిసి ఉండాలి, సో అన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఒకప్పుడు పైథాన్ వచ్చిన జాబ్ వచ్చేది, ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ డేటా సైన్స్. అట్లనే ఒకప్పుడు డెవాప్స్లో జెంకిన్స్ వచ్చిన జాబ్ వచ్చేది, ఇప్పుడు అలా కాదు. డెవాప్స్లో అన్ని టూల్స్ వచ్చి ఉండాలి విత్ క్లౌడ్. సో క్లౌడ్ అంటే AWS మన వరకు వస్తాయి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ తెలిసిన వాళ్ళకే ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో మన కోర్స్ కూడా అందుకే 4 months డిజైన్ చేసినాం. స్టార్టింగ్లో 45 days ఉండేది వెరీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ టైంలో. నౌ ఇట్స్ బ్యాచ్ 14, 4 months ప్లస్ కోర్స్ ఇది. ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రతిదీ కవర్ అవుతుంది. అప్ టు 3 years అయినా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. అంటే మీరు రెజ్యూమేలో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ మీ ఓన్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ మై అష్యూరెన్స్ ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్. ఆల్రైట్. అండ్ చాలా మందికి లైక్ దిస్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ నాకు వచ్చేది, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కెన్ ఐ లెర్న్ డెవాప్స్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు లెర్న్ డెవాప్స్? ఎస్ సార్, ఇదేం రాకెట్ సైన్స్ కాదు, మీరేం రాకెట్ని రెడీ చేసి స్పేస్లో లాంచ్ చేయట్లేదు. ఇట్స్ ఎ ప్లెయిన్ టెక్నాలజీ, ఎనీ వన్ కెన్ లెర్న్, జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, సో మీరు ప్రాపర్గా టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. సో అలా అని ఇప్పుడు నేను 1 weekలో జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చా, అదర్వైజ్ 15 daysలో జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చా, 1 monthలో జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చా నేర్చుకొని అంటే దెర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్. ఓకే, ఆ రోజులు వెళ్ళిపోయాయి. కరోనా టైంలో హుక్ ఆర్ క్రూక్
ఏదో పైన నేర్చుకొని జాబ్ తెచ్చుకున్న రోజులు అయితే ఇప్పుడు లేవు. మీరు కనీసం మీకు జాబ్ రావాలంటే ఎంత కాదన్నా 3 to 4 months పట్టుద్ది. అదే మీరు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయితే అప్ టు 6 to 8 months కూడా పట్టొచ్చు. ఇట్స్ ఓకే, మీరు మీ లైఫ్లో ఎన్నో ఇయర్స్ ఓకే సో వెయిట్ చేశారు, మీరు ఇంకొక 3 to 6 months వెయిట్ చేయలేరా? ఐఎమ్ సారీ. సో 3 to 6 months వర్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేరా? సో 100% అయితే జాబ్స్ వస్తాయి, ప్రొవైడెడ్ యూ వర్క్ హార్డ్. మీరు ఫ్రెషర్స్ అయినా, కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్నా, హౌస్ వైఫ్ అయినా, హోమ్ మేకర్ అయినా, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ కెరీర్ ట్రాన్సిషన్, టెక్నాలజీ ట్రాన్సిషన్, ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. మరి ఏమైనా ప్రీ రిక్విసైట్ ఉందా? సో యాక్చువల్లీ ప్రీ రిక్విసైట్ వచ్చేసి లినక్స్. సో లినక్స్ ఫౌండేషన్ అయితే కావాలి. ఇన్ కేస్ మీకు లినక్స్ ఫౌండేషన్ లేకపోయినా నో నీడ్ టు వరీ ఎట్ ఆల్, అది కూడా ఈ కోర్స్లోనే కవర్ అవుతుంది. లెట్స్ సే మీరు ఆల్రెడీ లినక్స్ అడ్మిన్, మీకు లినక్స్ ఫౌండేషన్ ఉంది, దట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. అట్లనే మీరు బయట ఎక్కడైనా అమీర్పేటలో జావా కానీ, .NET కానీ, ఓకే సో డేటాబేసెస్ కానీ అట్లా ఏమైనా వేరే కోర్సెస్ నేర్చుకున్నా కూడా దట్ విల్ బి ఏ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. ఓకే సో నష్టం ఏమీ లేదు, మీకే మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీకు ఆల్రెడీ లైనక్స్ వచ్చినా, వేరే ఏమైనా ప్రోగ్రామింగ్ ఎట్లా తెలిసినా కూడా మీ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ, లెవెల్ ఆఫ్ గ్రాస్పింగ్ ఈజీ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? yes or no? Quickly confirm. Type. Yeah. And system requirements. So మీకు మినిమం ఒక 8 GB ర్యామ్ బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇదేం థియరీ కాదు. సో డైలీ 50% థియరీ ఉంటుంది, 50% ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీకు డెడికేటెడ్ ల్యాప్టాప్ ఉండాలి. సో మినిమం 8 GB ర్యామ్, 6 GB అయినా సరిపోతుంది. సో నో నీడ్ ఫర్ హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్, గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ కాదు, బేసిక్ i5 సరిపోతుంది. ఓకే 8 GB ర్యామ్తో ఉన్నది. అండ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ 4 months ఆర్ 4+ months. సో ఇందులో కూడా ఈ 4 monthsలో 2.5 to 3 months డెవాప్స్ ఉంటుంది. సో 1.5 months ఇదేమో 2.5 months డెవాప్స్ ఉంటుంది, 1.5 months AWS ఉంటుంది. ఓకే సో 4 months మేబీ లైట్గా ఇంకొక 1 week పెరగవచ్చు. సో we are not going to compromise on quality. మేబీ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ తీసుకుంటాం, బట్ క్వాలిటీ పైన కానీ, కోర్స్ కంటెంట్ పైన కానీ కాంప్రమైజ్ కాదు. అండ్ క్లాస్ టైమింగ్స్ డైలీ 7:15 to 8:30 PM. ఐఎమ్ సారీ, ఇట్స్ PM. సో 8:30 PM IST. మేబీ 9 వరకు కూడా పోవచ్చు, 8:45 వరకు కూడా వెళ్ళవచ్చు. సో మీరు మెంటల్లీ లైక్ 7:15 to 8:45 అనుకోండి. 8:30కి పైన కూడా మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా అడగవచ్చు. అండ్ మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది, జనరల్లీ సాటర్డే సండే ఉండవు. ఒకవేళ కోర్స్ స్లోగా వెళ్తుంది అనుకుంటే సాటర్డే కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ రికార్డింగ్స్ విల్ బి షేర్డ్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ రికార్డింగ్ కూడా ఈ క్లాస్ అయిపోయిన 1-2 hours వచ్చేస్తుంది. అండ్ డైలీ 2 times QA సెషన్స్ ఉంటాయి, డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ ఒకసారి ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఒకసారి ఉంటుంది. అండ్ డైలీ ఈవినింగ్ 7:15కి లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే మీరు 3 times ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. సో డౌట్ సెషన్స్ ఐదర్ నేను కానీ మా టెక్నికల్ అడ్మిన్ రమణి కానీ తీసుకుంటారు. ఈవినింగ్ డైరెక్ట్లీ నేను లైవ్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆన్లైన్ ఉంది, ఆఫ్లైన్ ఉంది. సో రెండు ఒకటే, ఆన్లైన్కి వేరు, ఆఫ్లైన్కి వేరు. అంటే ఇక్కడ వేరే క్వాలిటీ, అక్కడ వేరే క్వాలిటీ, అలా ఏం లేదు. మీరు ఆఫ్లైన్కైనా ఆన్లైన్కైనా దేనికైనా ఎన్రోల్ కావచ్చు, లేదా రెండింటికి ఎన్రోల్ కావచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ హార్ట్ ఆఫ్ హైటెక్ సిటీ, మైండ్ స్పేస్ వెనకాల ఉంది, ఇమేజ్ హాస్పిటల్ లేన్, దుర్గం చెరువు. ఓకే సో ఫైన్. అండ్ కొందరు ఇది కూడా అడుగుతున్నారు, సో రిసెషన్ గోయింగ్ ఆన్ కదా, మరి ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఉండొచ్చు, లేదు అని ఎవరు అను. సో దేర్ మైట్ బి ఇంపాక్ట్, బట్ హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్? మీకు ఎలా మ్యాటర్ చేస్తుంది? మీకు ఎన్ని జాబ్స్ కావాలి? సరే అది ఇది మన కంట్రోల్లో లేదండి. ఏదైతే మన కంట్రోల్లో లేదో దాని గురించి మనం ఏం చేయలేము. బట్ ఏది మన కంట్రోల్లో ఉంది అంటే మనం ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండి ప్రొడక్షన్ రెడీ ఉంటే రేపు రిసెషన్ అయిపోతే, లెట్స్ ఇప్పుడు US ఎలక్షన్స్ అయిపోతే మోస్ట్లీ రిసెషన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే సో ఎనీవే ఇండియాలో అయితే పెద్ద ఇంపాక్ట్ కూడా లేదు. నేను చూస్తున్నాను, కాల్స్ వస్తున్నాయి, కొంచెం రిలేటివ్లీ తక్కువ. నేను ఐ డూ అగ్రీ. అండ్ అలా అని జాబ్స్ రావట్లేవు అంటే నేను ఒప్పుకోను. సో నేను చూస్తున్నాను, ఐ కుడ్ సీ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ జాబ్స్, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ కాల్స్ తగ్గినాయి. ఎందుకు అంటే అగైన్ రీజన్ మనమే.
సో కరోనా టైంలో చాలా మంది ఓకే అన్వాంటెడ్ క్యాండిడేట్స్ లోపలికి వెళ్ళారు. సో వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయలేకపోయారు, బయటకు వచ్చారు. అండ్ సో కొన్ని నేను చెప్పలేను, బట్ యూ ఆల్సో నో ఇట్. సో దానివల్ల నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ తగ్గాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ కూడా తగ్గలే, నంబర్ ఆఫ్ రెజ్యూమేస్ పెరిగాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఫిల్టర్ చేయడానికి కాల్స్ తగ్గుతాయి, రైట్ క్యాండిడేట్కి కాల్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు ప్రాపర్గా లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి, నౌకరీ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి, కాల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ మీరు క్లియర్ చేయగలగాలి, ఇంటర్వ్యూ స్టఫ్ ఉండాలి, వర్క్ చేసేలా ఉంటారు. దెర్ ఈస్ నో రిసెషన్ ఇంపాక్ట్ నన్ను అడిగితే. యా, సో నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ తగ్గాయి, లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ పెరిగింది. ఒకప్పుడు ఏబిసిడి ఆఫ్ డెవాప్స్ అంటే జాబ్ వచ్చేది, నా వల్ల ఎవరు అడగట్లేదు, డెఫినేషన్స్ ఎవరు అడగట్లేదు. ఇప్పుడు అన్ని సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ యూ హ్యావ్ డన్, సో వాట్ ఆర్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్, వాట్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఒకప్పుడు వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెవాప్స్, వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్, వాట్ ఈస్ డాకర్, నౌ అలాంటివి లేదు. సో సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా స్కోప్ ఉంది. గాట్ ఇట్? సో ఆర్ వి గుడ్ టిల్ హియర్? కైండ్లీ కన్ఫర్మ్. ఓకే, చలో దెన్ నౌ మనం ముందుకెళ్దాం. సో ఫైన్. సో ఇప్పుడు మీకు డెవాప్స్ అంటే తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూస్ టు బి బిఫోర్ డెవాప్స్. సో వాట్ యూస్ టు బి బిఫోర్ డెవాప్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ IT used to fall, okay, IT used to follow before DevOps. సో ఆ అప్రోచ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి, దాన్ని డెవాప్స్ అప్రోచ్ ఎలా అడ్రస్ చేస్తుంది, సాల్వ్ చేస్తుంది. మీరు ఇలా నేర్చుకుంటే మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వస్తుంది. సో మనం డైరెక్ట్లీ అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. సో బిఫోర్ డెవాప్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ బిగినింగ్లో IT వాళ్ళు ఫాలో అయిన అప్రోచ్ ఏంటిది అంటే వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్. సో మీకు ఇది అర్థం కావడానికి నేను ఒక లేమన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే జనరల్లీ ఐటీకి ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీకి క్లయింట్స్ నుంచి వస్తాయి. ఎవరో ఒకరికి సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, లేదంటే సమ్ వెబ్సైట్ కావాలి, లేదంటే సమ్ ఈకామర్స్ సైట్ కావాలి, లేదంటే సమ్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ కావాలి, సంథింగ్ ఇట్లా ఒక యాప్ కావాలి. లెట్స్ సే ఒక XYZ క్లయింట్కి, లెట్ us assume లెట్స్ సే సమ్ XYZ క్లయింట్కి మేబీ ఈకామర్స్ సైట్ కావాలి. మనకి ఎలా కావాలి అంటే ఇప్పుడు flipkart.com లాగా www.xyz.com అనే సైట్ కావాలి. సో వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ అప్రోచ్ IT ఫర్మ్, మేబీ TCSకో ఇన్ఫోసిస్కో అప్రోచ్ అయ్యాడు అనుకుందాం. అప్పుడు ఒకప్పుడు ఒకలా వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ కనుక ఫాలో అయితే ఇండస్ట్రీ అప్పుడు ఎలా ఉండేదో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఈ XYZ క్లయింట్కి 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటి అతని రిక్వైర్మెంట్స్, మేబీ లాగిన్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి, లాగౌట్ పేజ్ ఇంకోలా ఉండాలి, సైన్ ఇన్ పేజ్, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, ప్రోడక్ట్స్ డిస్ప్లే ఉండాలి, అండ్ ప్రైస్ ఒక క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి, అండ్ మేబీ కాల్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలేమో, అంటే ఆర్డర్ కాల్ ద్వారా సంథింగ్ 100 బ్లా 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 100 రిక్వైర్మెంట్స్ లిస్ట్ చెప్పాడు. ఇతనికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఐటీ నుంచి IT అనలిస్ట్ ఆర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ క్లయింట్ని వెళ్తాడు, ఆన్ సైట్కి వెళ్ళి క్లయింట్ని కలిసి ఆ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేస్తాడు. ఓకే, సో వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ చెప్తున్నాను చూడండి, లేమన్ లాంగ్వేజ్లో క్రిస్టల్ క్లియర్ ఉంటుంది. సో ఆ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేస్తాడు. ఆ ఫేజ్ ఏమంటారు అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ అంటారు. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్? ఇట్స్ అప్రోచ్ విత్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. ఓకే, సో ఎందుకు వాటర్ ఫాల్ అంటారు? హిల్ టాప్ పైన వాటర్ ఫాల్ అయితే ఎలా మూవ్ అవుతుందో సంథింగ్ లైక్ దట్. సో నా ఫస్ట్ ఫేజ్లో IT అనలిస్ట్ క్లయింట్ ఇచ్చిన 100 రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేస్తాడు. దీనికో 2-3 months పట్టుద్ది అనుకున్నాం ఆ గ్యాదరింగ్కి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్లో చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్, ప్రిన్సిపల్ ఆర్కిటెక్ట్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆర్కిటెక్ట్, చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని అనలైజ్ చేసి ఒక డిజైన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాడు. డిజైన్ అంటే ఏంటి సార్? అదొక బ్లూ ప్రింట్ అనుకోండి సింపుల్గా. ఓకే, అంటే ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి, ఏ క్లౌడ్ వాడదాం, AWS, అజూరా, సో ఏ టెక్నాలజీ వాడదాం, జావానా, .NET, ఇందులో ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ ఎన్ని, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ ఎన్ని, DB సర్వర్స్ ఎన్ని, సో సెక్యూరిటీ ఎలా ఇద్దాం. సో ఇట్లా ఒక హై లెవెల్లో ఒక బ్లూ ప్రింట్ని రెడీ చేస్తాడు, డిజైన్ చేస్తాడు. దాన్నే సిస్టమ్ డిజైన్ అంటారు. దీనికో 2-3 months పడతా అనుకుందాం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సిస్టమ్ డిజైన్ అయితే సరిపోదు కదా, బ్లూ ప్రింట్ వస్తే సరిపోదు.
దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కోడ్ రాయాలి. ఎవరు రాస్తారు? డెవలపర్స్ రాస్తారు. దానికో 6 months పట్టుద్ది. సో ఆయన 100 రిక్వైర్మెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి, దానికి దగ్గర ఫీచర్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి, డెవలప్ చేయడానికి 6 months అయినా పట్టుద్ది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్లో ఆ కోడ్ రాస్తే సరిపోదు. ఆ కోడ్ని ఏం చేయాలి? సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ల్యాబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. దానికో 2 months పట్టుద్ది. ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. సో వితౌట్ టెస్టింగ్ డైరెక్ట్లీ పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేయలేము, ఆర్ క్లయింట్కి రిలీజ్ చేయలేము. సో టెస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫేజ్లో, సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఆ తర్వాత దాన్ని మెయింటెనెన్స్లో పెట్టి ఫైనల్లీ దీనికో 2-3 months, దీనికో 2-3 months, దీనికో 3-4 months, ఫైనల్లీ క్లయింట్కి రిలీజ్ చేస్తారు ప్రోడక్ట్ని. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే 1.5 year అవుతుంది. 2 + 2 సంథింగ్. సో 1 year అనుకుందాం రఫ్లీ. నా క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో XYZ, ఆయనకు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత వచ్చింది. అంటే ఆయన ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ఆర్డర్ పెట్టిన 1.5 year తర్వాత he could see his output, or he could see his xyz.com site. So do you think client will be happy? What do you think? No sir, client will not happy. ఈ జనరేషన్కి, ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజు ఉన్న జనరేషన్కి, మార్కెట్ ఈజ్ డైనమిక్, క్లయింట్ ఈజ్ అగ్రెసివ్. ఓకే, సో 1 year బ్యాక్ ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ చెప్పిండో మేబీ ఈ రోజు కల్లా చేంజ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన ఆల్టర్నేటర్స్, కాంపిటీటర్స్, ఇప్పుడు ఇతను ఏమన్నాడు? మేబీ 2D డిస్ప్లే కావాలన్నాడు, ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే. బట్ ఆయన కాంపిటీటర్ 3D డిస్ప్లే చేస్తుండేమో ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే. ఈయన క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ పెడితే వాళ్ళ కాంపిటీటర్ ఆల్రెడీ ఫోన్పే, యూపీఐ ఇంటిగ్రేషన్స్ పెడుతుండే. సో డైనమికల్లీ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, బిజినెస్ ఈజ్ చేంజింగ్ డైనమికల్లీ. సో ఈ టైంలో 1 year వెయిటింగ్ పీరియడ్ అంటే కస్టమర్ విల్ నాట్ బి హ్యాపీ. హాఫ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ మైట్ చేంజ్. ఎస్ ఆర్ నో? కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు అవుట్డేట్ కావచ్చు. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్. ఏంటి? ఇట్ టేక్స్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. ఇట్ టేక్స్ లాంగర్ డ్యూరేషన్. అండ్ ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి. సో ఒక లెట్స్ ఎప్పుడైనా ఆడియో కాల్ కావాలని అనుకున్నాం, అదర్వైజ్ 2D ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే కావాలన్నాడు, ఇప్పుడు 3D ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే కావాలంటే ఇంకో 1 year వెయిట్ చేయాలి. సో ఇట్లా వర్కౌట్ కాదు. ఇట్ టేక్స్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం అండ్ requirements might change, extended development. So these are the challenges with waterfall approach. Maybe 60s 70s lo work ainai, but now in this 2024 it's not gonna work out. Yes or no? Mari దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి experts have come up with a new approach. What is that? That is agile methodology. Okay, next level of approach ఏంటిది? Agile. Okay, by the way, are you all clear with waterfall approach? Are you with me? Hello? Quickly confirm. Type. 113 people are there. None of these say 112 people are there. So all 112 people, quickly confirm. Type. Yeah, now. So now you understood what is waterfall method. Okay, and what are the challenges of the waterfall approach. Now experts have come up with a new approach to overcome the challenges of waterfall approach. ఏంటిది అజైల్? ఇది కూడా ఏదో కాదు, ఇది కూడా వాటర్ఫాల్. కాకపోతే ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇక్కడ కస్టమర్ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 100 రిక్వైర్మెంట్స్ అట్ ఏ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాటర్ఫాల్లో 1 year పడుతుంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటారు ఈ అజైల్లో? let us break down 10 pieces గా బ్రేక్ డౌన్ చేద్దాం. సో 10 ఇట్లా 10 పీసెస్ గా రిక్వైర్మెంట్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 100 ని అట్ ఏ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే 1 year పడుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్, ఫీజిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఈ వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్ లో. ఫస్ట్ 10 ని, ఇప్పుడు 100 అంటే 1 year పట్టుద్ది, బట్ 10 ఎన్ని రోజులు పట్టొచ్చు? మేబీ 1 month ఆర్ 14 days 15 days. చేశాను ఈజీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని
సో విత్ ఇన్ 1 monthలో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి దానికి క్లయింట్కి చూపించేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏంటిది, క్లయింట్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకు? నౌ క్లయింట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద పల్స్ ఆఫ్ ఐటీ. అట్లనే ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా క్లయింట్ పల్స్ అర్థమైంది. అసలు క్లయింట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పినా కూడా ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆయన కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోవచ్చు. సో నౌ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్లో, విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం, క్లయింట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఐటీ వర్క్. ఐటీ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ క్లయింట్ పల్స్. ఇయర్ సార్. సో లెట్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ రిలీజ్ చేసినాం క్లయింట్కి. క్లయింట్ చూసిండు, అందులో 8 ఓకే అన్నాడు, ఒక 2ని రిజెక్ట్ చేసిండు. నో ప్రాబ్లం, అట్లీస్ట్ తెలిసింది క్లయింట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండో. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేద్దాం, ఈ 2ని తీసుకొచ్చి 10+2 నెక్స్ట్ మంత్లో ఈ 12 రిక్వైర్మెంట్స్ రిలీజ్ చేద్దాం. నౌ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ క్లయింట్ విల్ బి హ్యాపీ. ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో ఇంకో 10 రిలీజ్ చేద్దాం, ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో ఇంకో 10 రిలీజ్ చేద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ అప్రోచే, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, సిస్టమ్ డిజైన్, సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, వాటర్ ఫాల్ అప్రోచే. బట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, అట్ ఏ టైం కాకుండా, బల్క్లో కాకుండా మనం ఇటరేషన్స్లో మూవ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ అప్ ఫ్రంట్ ఏదైతే టైం ఉందో దాన్ని తగ్గేయగలుగుతున్నాం. అండ్ దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటిది, కంటిన్యూస్ ఇంటరాక్షన్ విత్ క్లయింట్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ టైం. ఆ టైం అయినప్పుడల్లా మనం క్లయింట్తో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. సో దట్ క్లయింట్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అజైల్ మెథడాలజీ. ఆర్ యూ విత్ మీ? చూడండి, hope you are with me. So what is agile methodology? So here small iterations లో మనం చేస్తున్నాం. సో 100 రిక్వైర్మెంట్స్ని 10 పీసెస్గా బ్రేక్ చేసి, సో ఎవ్రీ టైం ఒక వాటర్ ఫాల్ సైకిల్, ఇంకో సైకిల్. సో ఇదే ఇటరేషన్. ఒక టైం బాక్స్ పెట్టుకుంటాం, దాన్ని ఏమంటామంటే స్ప్రింట్ అంటాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ 14 days అంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ 3 weeks అంటే 21 days, కొన్ని 1 month. సో ఆ కంపెనీ బిజినెస్ని బట్టి ఎవ్రీ 14 days ఒకసారి, ఎవ్రీ 21 days ఒకసారి, ఎవ్రీ 1 month ఒకసారి కస్టమర్కి అవుట్పుట్ చూపిస్తారు. దాన్నే స్ప్రింట్ అంటారు. ఆ టైం బాక్స్ని స్ప్రింట్. సో ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ టర్మ్స్, జస్ట్ ఫెమిలియర్గా అండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అజైల్ మెథడాలజీ. సో వాట్ ఏంటిది, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ నాట్ ఎట్ వన్ గో, ఒకటేసారి వెళ్ళట్లేమండి. వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఇటరేషన్స్. ఈవెన్ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అయినా కూడా మనం క్లయింట్ దగ్గర నుంచి అప్డేట్ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ టైంకి వాటిని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది అజైల్ మోడల్. సో క్లియరా అందరికి? నేను డెప్త్గా వెళ్ళట్లే. మీరు ఒకవేళ సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే, ఎంసీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే దీనిపైనే ఒక సెమిస్టర్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఆర్ ఐడియా ఇది అది కాదు, సో మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. గాట్ ఇట్? ఎస్. సో నా మరి అజైల్ మోడలే అన్నిటినీ సాల్వ్ చేస్తే మరి డెవాప్స్ ఎందుకు? ఎస్ అన్న, విచ్ మీన్స్ అజైల్లో కూడా ఏదో డ్రాబ్యాక్ ఉందని అర్థం. ఏంటిది డ్రాబ్యాక్ అజైల్లో? ఓకే, సో క్లయింట్తో రెగ్యులర్గా ఇంటరాక్షన్ ఉంది కదా, సో క్లయింట్కి అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది కదా అంటే ఎస్, దట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, జనరల్లీ ఐటీలో 2 teams ఉంటాయి. జనరల్లీ ఐటీలో 2 మేజర్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటిది అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్, అండ్ ఇంకొక టీం ఏంటిది అంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్, హై లెవెల్. ఇప్పుడు క్లయింట్ ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు, ఆ XYZ పర్సన్ డెవలపర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, డెవలపర్స్ కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వాళ్ళ ల్యాబ్లో డెవలపర్స్ ల్యాబ్లో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటూ క్లయింట్కి చూపిస్తూ ఉంటారు. క్లయింట్ ఏమన్నా అప్డేట్స్, ఫీడ్బ్యాక్స్, అప్రూవల్స్, రిజెక్షన్స్ ఉంటే ఓకే, ఆయన అప్డేట్స్ ఆయన ఇస్తూ ఉంటాడు, ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు, బాగుంది. బట్ అల్టిమేట్గా పబ్లిక్కి రిలీజ్ కావాలంటే ఆ సైట్ ల్యాబ్లో ఉంటే సరిపోదు. అది ఎక్కడ ఉండాలి అంటే అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండాలి. సో ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తే అప్పుడు పబ్లిక్కి రిలీజ్ చేయొచ్చు. కానీ డెవలపర్స్ దేని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా అంటే వాళ్ళు ల్యాబ్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. దే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ల్యాబ్. కస్టమర్ కూడా ల్యాబ్ అవుట్పుటే చూపిస్తారు. మరి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎవరు వర్క్ చేస్తారు అంటే ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్. ఎవరయ్యా ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్ అంటే డెవలపర్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ ఆపరేషన్స్. అంటే విండోస్ అడ్మిన్, లైనక్స్ అడ్మిన్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్,
బ్యాకప్ అడ్మిన్, స్టోరేజ్ అడ్మిన్, ఓకే. సో ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ మెంబర్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళే. ఓకే. సో వీళ్ళందరూ ఈవెన్ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు కూడా వీళ్ళందరూ ప్రొడక్షన్ మీద వర్క్ చేస్తారు. కానీ కోడ్ రాసింది ఎవరు? డెవలపర్స్. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? కోడ్ రాసి కోడ్ని బిల్డ్ చేసి వాళ్ళు ల్యాబ్లో డిప్లాయ్ చేసి సక్సెస్ అయిన తర్వాత కోడ్ని ఆ XYZ కోడ్ని ఏమంటారు అంటే ఆపరేషన్ టీం XYZ కోడ్ మేము టెస్ట్ చేసినాం, బాగా పనిచేస్తుంది, క్లయింట్కి కూడా చూపించినాం, ఓకే అన్నాడు, మీరు తీసుకెళ్ళి దాన్ని ప్రొడక్షన్లో పెట్టమంటారు. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఆ కోడ్ని ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఆ కోడ్ని తీసుకొని ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఐరానికల్లీ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ కావట్లేదు. ఎందుకు అంటే కోడ్ అదే కోడ్, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకేమో పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది, ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి పనిచేయట్లేదు. సో రీజన్స్ కుడ్ బి మెనీ, బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే there is a gap between development team and operations team. There is a friction between development team and operations team. Developers వాళ్ళ ల్యాబ్లో వాళ్ళకి బాగానే వస్తుంది, కానీ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి అంత మెచ్యూరిటీ లేదు. ఎందుకంటే కోడ్ రాసింది డెవలపర్, ఆ కోడ్ని ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆ రకంగా డెలివరబుల్స్ లేట్ అవుతున్నాయి. అంటే క్లయింట్కి ఏం కమిట్మెంట్ ఇచ్చినాం? దసరా కల్లా రిలీజ్ చేస్తాను కమిట్మెంట్ ఇచ్చినాం సైట్ని, అండ్ సంక్రాంతి వచ్చినా కూడా అది రిలీజ్ కాలేకపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ డిలే అవుతుంది, లేట్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ఓకే. సో దేర్ వాజ్ ఎ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. బ్లేమ్ గేమ్ స్టార్ట్ అయింది. డెవలపర్స్ అంటారు ఓకే మా కోడ్ మేము బాగానే రాస్తాం, ల్యాబ్లో మేము టెస్ట్ చేసినాం, బాగానే ఉంది. ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏమంటారు లేదు లేదు మీ కోడ్లోనే ప్రాబ్లం, మా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆ కోఆర్డినేషన్ మిస్ అవుతుంది. ఓకే, కోఆర్డినేషన్ మిస్ అవుతుంది. లెట్స్ ఇప్పుడు జావా ఉంది, జావా ఎవరికి వచ్చు? డెవలపర్స్కి వచ్చు. సో డెవలపర్స్ జావా ఏ వర్షన్ పెట్టాలి, ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలని డెవలపర్స్ తెలుసు. ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి తెలుసు. ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి ఓన్లీ సర్వర్ ఎట్లా రెడీ చేయాలో తెలుసు, నెట్వర్క్ ఎట్లా సెట్ చేయాలో తెలుసు, అండ్ జావా రాదు. సో అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఈ రకంగా there is a problem between development team and operations team. You need to understand there is a friction between development team and operation team. సో ఈ ఫ్రిక్షన్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఓకే ఆఫ్ లేట్ ఆ న్యూ మెథడాలజీ స్ప్రింట్ అప్, ఓకే కొత్తగా వచ్చింది ఒక మెథడాలజీ ఆర్ స్ట్రాటజీ ఆర్ మైండ్ సెట్. ఓకే, సో దిస్ స్ట్రాటజీ, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ నేమ్? DevOps strategy. It bridges the gap between the developer team operations and operation team operations. So thus, okay, it helps to deliver the software on time. So ఇప్పుడు మధ్యలో DevOps engineer ఉంటాడు. So what he will do? Development team తోటి operation team తోటి collaborate అవుతాడు, okay, coordinate చేస్తాడు. Whatever may be, at any cost, he will make sure the software is delivered on time. మరి ఎట్లా చేస్తాడు? He will automate the infrastructure, automate the workflow, and continuously monitor చేస్తూ ఉంటాడు అప్లికేషన్. సో ఇవన్నీ డెవాప్స్ యాక్టివిటీస్ మనం చూద్దాం. బట్ మీకైతే ఒక ఐడియా వచ్చిందా? కైండ్లీ కన్ఫర్మ్. సో ఎందుకంటే మీకు కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ రాకపోతే మీరు ఇంటర్వ్యూస్ హ్యాండిల్ చేయలేరు. ఓకే, సో నౌ a new methodology okay emerge in the last I think 10 years nunchi. So that started bridging the gap between development team and operations team. So etla bridge chestamante through different tools and technologies. Manaku adi course lo next 3 months 4 months ade untadi, but benefits vachesi numerous benefits. Ippudu madhyalo evaru unnaru? DevOps engineer unnadu. So what he will do? Veellu mottham end to end chusukuntaru. దీనివల్ల ఏమైతుంది? ఆబ్వియస్లీ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. డిఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి, కాస్ట్ తగ్గుతాయి. ఎందుకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది? ఇంతకుముందు 6 నెలలు పట్టేది ఇప్పుడు 3 నెలల్లో అయిపోతుంది. సో టైం తగ్గింది, దానివల్ల కాస్ట్ తగ్గింది, రెడ్యూస్ టైం, లోవర్ కాస్ట్, రిలయబుల్, నమ్మొచ్చు, మధ్యలో డెవలప్స్ ఇంజనీర్, ఫాస్టర్ డెలివరీ, హై క్వాలిటీ కోడ్, హై క్వాలిటీ అవుట్పుట్, ఫాస్టర్ అప్డేట్స్. దిస్ ఈస్ ట్రూ రైట్? సో మీరు గమనించండి, 10 years బ్యాక్ ఎప్పుడైనా నోకియా ఫోన్ అప్డేట్ చూసారా? ఆర్ఎల్స్ ఏమైనా సైట్స్ అప్డేట్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా చూసారా? బట్ టుడే ఈరోజు
ఎవ్రీ నవ్ అండ్ ఏదో ఒకటి అప్డేట్ వస్తూనే ఉంటుంది. సో వాట్సాప్ అప్డేట్, ఐఫోన్ అప్డేట్, ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్, ఓకే, ఫేస్బుక్ అప్డేట్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్డేట్, ఏదో ఒక అప్డేట్ వస్తూనే ఉంటుంది ఎవ్రీ నవ్ అండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ షార్ట్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఎస్, ఓకే, చలో. సో ఒక్కసారి మనం కంపేర్ చేస్తే క్విక్లీ ఈ మూడింటికి, వాటర్ ఫాల్, కస్టమర్ ఒకడే, రిక్వైర్మెంట్స్ అవే, అండ్ వాటర్ ఫాల్లో ఏమైతే డిలే ఉంటుంది, చివరికి 1 year తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకు? ఈ రోజున్న మార్కెట్కి, ఈ రోజుకున్న బిజినెస్గా సెట్ కాదు. అజైల్లో ఏంటిది? అజైల్లో బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం మనం, 10 పీసెస్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాం, బాగుంది. కానీ ఫైనల్లీ పబ్లిక్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఫెయిల్ అయిపోతుంది డిప్లాయ్. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. సో మరి ఏం చేయాలి? దీనికి సొల్యూషన్ ఏముంది అంటే డెవాప్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. డెవాప్స్లో ఏం చేస్తాం? డెవాప్స్లో పబ్లిక్కి కూడా ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఒక కొత్త ఫీచర్ వచ్చిందా రిలీజ్ చేసేయి, అన్నిటి కోసం వెయిట్ చేయకు. సో ఇప్పుడు 100 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక 5 రిక్వైర్మెంట్స్ రెడీ అయినాయి, రిలీజ్ చేసేయి పబ్లిక్కి. సో అదే, సో ఇక్కడ ఏంది? కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్. రిలీజ్ అంటే డిప్లాయ్ అనుకోండి ఇక్కడ. సో డిప్లాయ్, ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే మీకు కూడా మీ మొబైల్స్లో ఆర్ మీ ల్యాప్టాప్స్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇట్స్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్ విచ్ రిక్వైర్స్ డెవాప్స్ మైండ్ సెట్. గాట్ ఇట్? ఓకే దెన్. సో ఇంకా ఈ థియరీ మీరు గూగుల్లో కూడా చూడవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ టూల్, ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్స్ బేసికలీ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్ టీమ్ యాక్టివిటీస్ కాంబినేషన్. ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ యాక్టివిటీస్, అండ్ it's basically it's a set of practices which bridges the gap, and so fine. So now మనం ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్దాం. సో ఆర్ఎల్స్ నేను పెయింట్లో డ్రా చేస్తానండి. ఓకే, 7:57 అవుతుంది. ఒక బ్రేక్ తీసుకోండి, 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. 7:57 అవుతుంది కదా, మనం 8:02 వరకు బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఐ విల్ సీ యూ ఆఫ్టర్ 5 minutes. టేక్ క్విక్ బ్రేక్. Hello friends, are you all back? Can you please confirm? Yes. Okay. Great. Thanks. Yes. Yeah, Sweta. Okay, great. So, okay. Kavya asking, sir, can you please change the timings? Okay. So, okay, ఇది మీకు ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తానండి. సో ఇది బికాస్ ఆల్మోస్ట్ 100 people ఉన్నారు, ఖచ్చితంగా ఒక 10% ఆఫ్ ద పీపుల్కి టైమింగ్స్ కన్స్ట్రైంట్ ఉంటాయి. ఇది ఈ బ్యాచ్కే కాదు, ఏ బ్యాచ్కి అయినా కూడా ప్రతి బ్యాచ్లో ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ 10 to 15% ఆఫ్ ద పీపుల్కి టైమింగ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, టైమ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ పాసిబిలిటీ అయితే లేదండి. టైమింగ్ చేంజ్ కాదు. ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు యూకే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యాహ్నం టైం, వాళ్ళు జాయిన్ కాలేరు. యూఎస్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇండియన్స్లో ఎవరైనా షిఫ్ట్స్ అయితే యూకే షిఫ్ట్ 2 to 7 నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది. బట్ నో ప్రాబ్లం, మీకు ఎలాంటి షో స్టాపర్ అయితే కాదు. ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ బట్ షో స్టాపర్ కాదు. ఎందుకు అంటే ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒకవేళ లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయితే విత్ ఇన్ 1-2 అవర్స్లో, లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయితే విత్ ఇన్ 1-2 అవర్స్లో రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ రికార్డింగ్ వినుకుంటూ మార్నింగ్ మళ్ళీ లైవ్ డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ అరౌండ్ 9 to 12 మధ్యలో మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు లైవ్ డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ టైంలో. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ 4 తర్వాత కూడా ఇంకొక డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేసి లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో మీరు ఒకవేళ క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా మీరు వరీ కావాల్సిన పని లేదు. సో రికార్డింగ్ వినొచ్చు అండ్ డైలీ డౌట్ సెషన్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. డౌట్ సెషన్ మీకు నచ్చిన టైంలో పెడతాం. రెగ్యులర్ క్లాస్ టైమింగ్స్ చేంజ్ చేసే ఫీజిబిలిటీ లేదు, కానీ డౌట్ సెషన్స్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెడతాం 24/7. సో సపరేట్ టెక్నికల్ అడ్మిన్ ఉన్నారు, తనైనా తీసుకుంటారు డౌట్ సెషన్, లేదంటే నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను కుదిరినప్పుడల్లా. అండ్ మనకు డెడికేటెడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్లో అందరూ కొలాబరేటివ్ వేలో ఒక టీమ్ లాగా పనిచేస్తారు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు హెల్ప్ చేస్తారు. ఒక రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, సో
ఇంకా దీనికి ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇది ఒకటే అండి. కావ్య, డిడ్ యూ గెట్ ఇట్? అండ్ అప్పటికి మీకు ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉంటే నాకు పర్సనల్లీ కాల్ చేయండి. ఓకే, సో ఫైన్, ముందుకెళ్దాం. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే, ఇప్పుడు కోడ్ ఎవరు రాస్తారు? ఇప్పుడు కస్టమర్ వచ్చిండు, రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిండు, కోడ్ ఎవరు రాస్తారు? డెవలపర్స్ రాస్తారు. లెట్స్ సే డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. డెవలపర్స్ అంటే ఇది హైదరాబాద్ లొకేషన్ అనుకోకండి. దీస్ డెవలపర్స్ మైట్ వర్క్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ జియో లొకేషన్స్. హైదరాబాద్లో టీం ఉండొచ్చు, యూకేలో టీం ఉండొచ్చు, యూఎస్లో టీం ఉండొచ్చు, జర్మనీలో టీం ఉండొచ్చు. అందరు కలిసి కోడ్ రాస్తారు. ఇప్పుడు మన కోడ్ ఎక్కడ పెట్టాలి? సారీ, నాకు కొంచెం సో ఇప్పుడు ఆ కోడ్ ఎక్కడ పెట్టాలి? సో పెన్ డ్రైవ్లోనూ లేకపోతే గూగుల్ డ్రైవ్లోనూ పెట్టుకోలేము. సో ఎందుకంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జియో లొకేషన్స్ నుంచి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్, అండ్ ఆ కోడ్ని ట్రాక్ చేయాలి. ఎవరు కోడ్ని మాడిఫై చేస్తుండ్రు, ఎవరు ఆ కోడ్ని డిలీట్ చేస్తుండ్రు, ఎవరు ఆ కోడ్ని ఎడిట్ చేస్తుండ్రు, ఏ టైంకి డిలీట్ చేస్తుండ్రు, వాళ్ళ టైం స్టాంప్ ఏంటిది, వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఏంటి, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటిది, ఆథరైజేషన్ ఏంటిది. సో అవన్నీ చేయాలి అంటే ఈ కోడ్ని ఏమంటే సోర్స్ కోడ్ అంటారు. సో ఆ సోర్స్ కోడ్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. వి నీడ్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటిది అంటే గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. సో డెవలపర్స్ ఎక్కడ పెడతారు ఆ కోడ్ని? గిట్ అండ్ గిట్ హబ్లో పెడతారు. గిట్ అంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ గిట్ సార్, వాట్ ఈస్ గిట్ హబ్? మీకు అన్ని తర్వాత అర్థమవుతాయి. తెలియని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొందరికి తెలుసు, దెన్ గ్రేట్. నౌ ఆ కోడ్ని ఏం చేయాలి? డెవలపర్స్ గిట్ హబ్లో పుష్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఇన్ఛార్జ్ తీసుకుంటాడు. కోడ్ రాయడం డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి సంబంధం లేదు, బట్ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆ కోడ్ని గిట్లో పెట్టిన తర్వాత డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడంటే కోడ్ని క్లోన్ చేసుకుంటాడు. క్లోన్ చేసుకొని ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తాడు. బిల్డ్ ఏంటి సార్? ఎందుకంటే కోడ్ అంటే సింగిల్ ఫైల్ కాదు, అది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్, క్లమ్సీ కాంప్లెక్స్ కోడ్ ఉంటుంది. మనకు దాంతో పని లేదు. ఆ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తే ఒక సింగిల్ ఫైల్ వస్తుంది, డాట్ వార్ అని, డాట్ జార్ అని. టర్మ్స్ ఫెమిలియర్గా అండి, ఇప్పుడు అడగకండి వాట్ ఈజ్ దిస్ అని. అంతెందుకు అబ్బాయి, ఇప్పుడు మీరు జూమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు, మీకు జూమ్ కోడ్ వచ్చిందా, డాట్ ఎక్సీ ఫైల్ వచ్చిందా? చెప్పండి. మీరు జూమ్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకు జూమ్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ వచ్చిందా, లేదంటే బిల్డ్ అయిన డాట్ ఎక్సీ ఫైల్ వచ్చిందా? ఐఎమ్ షూర్ డాట్ ఎక్సీ ఫైల్ వచ్చింది. సో అదే బిల్డింగ్ ద కోడ్. దాన్నే ఏమంటే ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. సో ఆ కోడ్ని, ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ని ఏదైతే బిల్డ్ అయిందో కోడ్, దాన్ని తీసుకెళ్ళి, ఓకే, సో ఆ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి సర్వర్లో వేయాలి. ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ల్యాబ్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, అంటే బేసికలీ అప్లికేషన్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్కి చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టామ్ క్యాట్ అనుకోండి. సో మీకు టర్మ్స్, ఇక్కడ నా ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీకు ప్రతిదీ ఇప్పుడే చెప్పేయాలని కాదు, జస్ట్ టర్మ్స్ ఫెమిలియర్ చేస్తాను. సారీ, టామ్ క్యాట్లో పెట్టారు. వాట్ ఈజ్ టామ్ క్యాట్? ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్. అంటే మీ అప్లికేషన్ ఏదైతే వార్ ఫైల్ ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలి. సో టామ్ క్యాట్ అనే కాదు, లెట్స్ ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ అనుకుందాం. క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో అట్లా డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు పబ్లిక్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. అప్పుడు పబ్లిక్ వాళ్ళ సైట్లో www.xyz.com అని కొడితే వస్తుంది. సో వాళ్ళకి సైట్ లోడ్ అవుతుంది. సో ఇది జనరల్లీ ఐటీలో జరిగే హై లెవెల్ ఓవర్వ్యూ. ఫ్లో బేసికలీ చెప్పాలంటే ఇది వర్క్ ఫ్లో. ఈ ఫ్లో క్లియర్ అందరికి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. కోడ్ ఎక్కడ పెట్టాలి? గిట్ హబ్లో పెట్టాలి. కోడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేయాలి? క్లోన్ చేసుకోవాలి. సరే, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లేకుండా ముందు కూడా ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏం చేయాలి? క్లోన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ చేస్తే ఒక సింగిల్ డాట్ ఈఎక్సీ లాంటి ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తుంది. దాన్ని తీసుకుపోయి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరైనా అంతే కదా, జూమ్ని మీరు ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు డాట్ ఈఎక్సీని, మనం వర్చువల్లీ కనెక్ట్ అయినాం, అట్లనే దాన్ని తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అదర్వైజ్ డిప్లాయ్ చేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి. టర్మ్స్ వదిలేయండి, టెక్నికల్ టర్మ్స్. ఆ తర్వాత అంత సెటప్ అయిన తర్వాత పబ్లిక్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్లో అర్థమైందా? టైప్ ప్లీజ్. హలో, ఓకే. సో ఈ ఫ్లో చూడడానికి ఈజీ ఉన్నప్పటికీ
ఈ ఫ్లోలోనే చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ రెడీ చేయడం చాలా కష్టం, చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఆ కోడ్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ఎవరు మాడిఫై చేస్తుండ్రు, బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అని అవి ఉంటాయి. ఆ కోడ్ని క్లోన్ చేసుకోవాలి, బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి, మేవెన్ అని. ఓకే, సో బిల్డ్ చేయడానికి కూడా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి, మేవెన్ అని, గ్రేడెల్ అని. పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోకండి, మేవెన్, గ్రేడెల్, ఇట్లా టూల్స్ ఉంటాయి. అవి ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేస్తాయి. సో లెట్స్ ఇప్పుడు జావా ప్రాజెక్ట్ అనుకో, జావా కంపాటబిలిటీ ఇష్యూ ఉంటుంది, మనకు కావాల్సిన వర్షన్ సెట్ కాకపోవచ్చు, మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెట్టాలి, వీళ్ళకి మెయిల్ పెట్టాలి. సరే కోడ్ బిల్డ్ అయింది, దాన్ని టాంగైట్లో డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో అది డిప్లాయ్ కాదు, మళ్ళీ వీళ్ళకి మెయిల్ పెడతారు, మళ్ళీ వీళ్ళు దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడనే మొత్తం పోతుంది. సో ఇక్కడ డెవలపర్స్, ఇక్కడ ఆపరేషన్ టీమ్ మెంబర్స్, సో ఇక్కడనే ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది. సో అగైన్ సేమ్ ప్రాబ్లం. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏమొచ్చింది, డెవాప్స్ అప్రోచ్ వచ్చింది. ఏంటిది డెవాప్స్ అప్రోచ్? సో ఈ డెవాప్స్ అప్రోచ్ రావడం వల్ల ఇంకా ఈ మాన్యువల్ వర్క్ ఉండదు. ఈ మాన్యువల్ వర్క్ ఉండదు అంటే ఈ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు క్లోన్ చేయడం ఇదేం ఉండదు ఇంకా. సో ఓకే, సో 1 second. ఈ మాన్యువల్ వర్క్ ఇంకా ఉండదు. ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డెవాప్స్ అప్రోచ్ రావడం వల్ల మధ్యలో ఒక పవర్ఫుల్ CI/CD టూల్ ఉంటుంది. దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెంకిన్స్ అనుకున్నాం. మీరు ఒక 5 years బ్యాక్ జెంకిన్స్ అని తెలిసినప్పుడు జాబ్స్ వచ్చాయి. మీకు ABCD ఆఫ్ జెంకిన్స్ తెలిసిన జాబ్ వచ్చేది. సో జెంకిన్స్ని వాడకుండా ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉండకపోవచ్చు లైఫ్లో. సో ఒక పవర్ఫుల్ CI/CD టూల్ ఉంది, జెంకిన్స్ డెవాప్స్ టూల్. అదేం చేస్తుంది, అదే ఇంటెలిజెంట్ టూల్. అదేం చేస్తుంది, డెవలపర్స్ ఎప్పుడైతే గిట్హబ్లో కోడ్ పెడతారో అదే డిటెక్ట్ చేస్తుంది, అదే పుల్ చేసుకుంటుంది కోడ్ని, అదే క్లోన్ చేసుకుంటుంది, అదే మేవెన్ ద్వారా బిల్డ్ చేసుకుంటుంది, అదే మళ్ళీ టామ్క్యాట్లో డిప్లాయ్ కూడా చేస్తుంది, ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది, అదే లేకుంటే డాకర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. మొత్తం జెంకిన్స్ చేస్తుంది, ఆటోమేట్ చేసేస్తుంది మొత్తం. సో ఎట్లా ఆటోమేట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ నెక్స్ట్ 5-6 days. బట్ సో ఈ రకంగా మాన్యువల్ వర్క్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఇష్యూస్ రావు, ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా జెంకిన్సే మెయిల్ పెడుతుంది. సో ఏ ఇష్యూస్ లేకపోతే జెంకిన్సే డిప్లాయ్ చేస్తుంది, టామ్క్యాట్లో మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. బట్ ఎస్, ఆ జెంకిన్స్కి ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరు ఇస్తుండ్రు? యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరే ఇవ్వాలి. చిన్న జాబ్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ జాబ్? సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాలి. ఓకే జెంకిన్స్, డెవలపర్స్ కోడ్ గిట్లో పెట్టగానే క్లోన్ చేసుకో. క్లోన్ చేయగానే దాన్ని ఆ కోడ్ని స్కాన్ కూడా చేయాలి, ఆ కోడ్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయేమో. సోనార్ క్యూబ్ ద్వారా స్కాన్ చేసుకో. ఆ తర్వాత దాన్ని బిల్డ్ చేయి. అవసరం అనుకుంటే ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవడానికి నెక్సస్లో సేవ్ చేయి. ఈ పేర్లన్నీ మీకు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. నెక్సస్లో సేవ్ చేయి, దాన్ని డాకర్లో డిప్లాయ్ చేయి, టామ్క్యాట్లో డిప్లాయ్ చేయి, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో డిప్లాయ్ చేయి, ఆర్గో సిటీ ద్వారా డిప్లాయ్ చేయి. ఇట్లా మొత్తానికి రకరకాల ఆటోమేషన్స్ ద్వారా మనము ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ని ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం, స్పీడప్ చేస్తున్నాం. ఇంకొంచెం బెటర్ ఐడియా వచ్చిందా? హై లెవెల్లో, డెప్త్లో వెళ్ళకండి, హై లెవెల్లో ఉండండి. ఎస్ సార్. హలో, కెన్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్, టాక్ ఆర్ టైప్? ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు మన కోర్సులో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే, డెవలప్మెంట్ వర్క్ మనది కాదు. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, కోడ్ రాస్తారు, మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ నుంచి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కోడ్ని తీసుకెళ్ళి గిట్హబ్లో పెట్టడం, బిల్డ్ చేయడం, మేవెన్ ద్వారా బిల్డ్ చేయడం, జెంకిన్స్ ద్వారా ఓకే సెటప్ చేయడం, ఆటోమేట్ చేయడం, వేరే వేరే సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయడం. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం వేరెవర్ పాసిబుల్ మనం ఆటోమేట్ చేయాలి, వేరెవర్ పాసిబుల్ మనం స్పీడప్ చేయాలి, మాన్యువల్ వర్క్ తగ్గియాలి. ఇదంతా చేయడానికి డెవాప్స్ ఇంజనీర్. స్కోప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కొంచెం ఎక్కువనే. బట్ మీరు ఇంటెలిజెంట్గా నేర్చుకుంటే అన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు, కానీ స్మార్ట్గా ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఒకటి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, దీనిపైన 10 టూల్స్ ఉన్నాయి. గిట్హబ్ ఉంది, గిట్ ఉంది, ఓకే. సో
దాని బిట్ బకెట్ ఉంది, ఇంకేవో ఉంది. మనం గిట్ హబ్ నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు బిల్డ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మేవెన్ ఉంది, యాంట్ ఉంది, గ్రేడల్ ఉంది, మనం మేవెన్ నేర్చుకుంటాం. జెంకిన్స్కి వస్తే జెంకిన్స్ ఉంది, గిట్ ల్యాబ్ ఉంది, గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ ఉంది. AWSలో వస్తే కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ పైప్ లైన్ ఉంది. సో మనం జెంకిన్స్ నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ నేర్చుకుంటాం, వెబ్ లాజిక్ ఉంది, టామ్ క్యాట్ ఉంది, JBoss ఉంది, బ్లా 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 ఏవో ఉన్నాయి. మనం టామ్ క్యాట్ నేర్చుకుంటాం. అట్లనే డాకర్ నేర్చుకుంటాం. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఆర్ ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్లో మనం మోస్ట్ పాపులర్ టూల్ నేర్చుకుంటాం. డెవాప్స్ మొత్తం ఐ థింక్ 200+ టూల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి టూల్ అయితే కవర్ చేయలేము. సో ఈ 4 monthsలో బట్ మనం లిమిటెడ్ టూల్స్ నేర్చుకుందాం, కానీ ఆ టూల్స్ పైన డీప్ డైవ్ చేస్తాం. సో దట్ రేపు మీరు ఇంటర్వ్యూని హ్యాండిల్ చేసేలా ఉంటారు. పైన 10 నేర్చుకోవడం కన్నా ఆ ఒక్క టూలే డెప్త్గా నేర్చుకోండి, మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో మరి మనం ఏం నేర్చుకోబోతాం? సారీ, ఒక్కసారి చూడండి. సో రేపటి నుంచి ఎనీవే మనం ఇంకా జెంకిన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డెవాప్స్ టూల్ వచ్చేసి జెంకిన్స్. సో బట్ మీకు ఓవరాల్గా అసలు ఈ కోర్సులో ఏమేమి కవర్ అవుతున్నాయంటే, క్లౌడ్కి వచ్చేసి మనం AWS నేర్చుకుంటాం. సో ఎందుకు సార్ AWS ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్? అజూర్ నేర్చుకోవచ్చు కదా, GCP నేర్చుకోవచ్చు కదా. మీకు కూడా ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఏది నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది? ఎనీవన్? ఎస్. సో ఎందుకంటే బయట మార్కెట్లో అడిగితే కొందరు అజూర్ నేర్చుకుంటుంటారు, కొందరు GCP నేర్చుకుంటారు, కొందరు AWS నేర్చుకుంటుంటారు. సార్ నన్ను అడిగితే ఏది నేర్చుకున్నా ఒకటే, కానీ ఆ నేర్చుకునేది ఏదో ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటాం. ఇది పైపైన కాకుండా అట్లీస్ట్ ఒక్క క్లౌడ్ అన్న డెప్త్లో నేర్చుకుంటాం. సో దట్ మీరు రేపు వేరే క్లౌడ్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చినా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. ఇది ఎట్లా అంటే కార్ డ్రైవింగ్ లాగా. మీరు ఒక్క కార్ డ్రైవ్ చేయడం ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే మీరు రేపు ఎన్ని కార్లైనా డ్రైవ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఆడి కార్ నేర్చుకుంటే BMW కార్ డ్రైవ్ చేయొచ్చు. అట్లనే BMW నేర్చుకుంటే ఆడి కార్ కూడా డ్రైవ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ ఇది కూడా అంతే. మీరు లెట్స్ AWS నేర్చుకోవడానికి 1.5 month పట్టింది అనుకో, అజూర్ మీరు 15 to 30 daysలో నేర్చుకుంటారు. లెట్స్ AWS అజూర్ మీరు నేర్చేసుకున్నారు, GCP మీరు 10 daysలో కూడా నేర్చుకోగలుగుతారు. ఇట్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కార్ డ్రైవింగ్. టర్మినాలజీ విల్ చేంజ్, ఓకే, బట్ కింద ఫౌండేషన్ ఒకటే. ఓకే, OS కొద్దాం. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అంటే క్లౌడ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం మనం? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సర్వర్ సెటప్ చేస్తాం. వాట్ ఈజ్ సర్వర్, ఇవన్నీ మనం చూద్దాం, డోంట్ వరీ. సో ఓకే, ఈరోజు మొత్తం హై లెవెల్ కూడా చెప్తాను. సర్వర్స్ని సెటప్ చేస్తాం, బట్ ఆ సర్వర్తో ఎట్లా కమ్యూనికేట్ కావాలి? ఈవెన్ మీ ల్యాప్టాప్ కూడా ఒక సర్వరే. దేనికైతే CPU, RAM, స్టోరేజ్ ఉంటుందో దట్ కెన్ బిహేవ్ యాజ్ ఎ సర్వర్. ఓకే, డిస్కనెక్ట్ స్టోరేజ్ అంటే దట్ కెన్ బిహేవ్ యాజ్ ఎ సర్వర్. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ కూడా సర్వర్, కాకపోతే మినీ సర్వర్. కానీ ల్యాప్టాప్తో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ కావాలి? దాంట్లో OS ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అట్లనే సర్వర్లో కూడా OS. మరి చాలా OS ఉన్నాయి, లైనక్స్ ఉన్నాయి, విండోస్ ఉన్నాయి. మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే 90% ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఆర్ లైనక్స్ సర్వర్స్. సో మనం కూడా 90% లైనక్స్ నేర్చుకుంటాం, 10% విండోస్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తాం. విండోస్ ఈజీయే, సో భయపడాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ విండోస్. నెక్స్ట్ సోర్స్ కోడ్లో గిట్ నేర్చుకుంటాం, బిల్డ్ టూల్ మేవెన్ నేర్చుకుంటాం, CI/CD జెంకిన్స్ నేర్చుకుంటాం, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్సిబుల్. వాట్ ఈజ్ ఆన్సిబుల్? సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని ఒక సర్వర్లో క్రియేట్ చేయాలి. ఒక సర్వర్లో క్రియేట్ చేస్తా, 2 సర్వర్లో క్రియేట్ చేస్తా. బట్ వాట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 10,000 సర్వర్స్? హౌ టు డూ దట్? ఆటోమేషన్ కావాలి. దానికోసం ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్ చేయడానికి ఆన్సిబుల్. యూ విల్ సీ దట్, డోంట్ వరీ. అట్లనే కంటైనరైజేషన్, డాకర్, ఆర్కెస్ట్రేషన్, క్యూబర్నెటిస్. ఇంక ఇవి ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు, ఇవి మీకు ఇప్పుడు టూ హై అవుతుంది. ఓకే, సో టూ అర్లీ టు డిస్కస్. కానీ ఐ అష్యూర్ యూ, మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్. ఓకే, సో మానిటరింగ్లో వచ్చేసి క్లౌడ్ వాచ్, గ్రాఫానా, ప్రొమేథియస్ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. క్లౌడ్ వాచ్, గ్రాఫానా, ప్రొమేథియస్, ఇగ్నోర్ చేయండి. అండ్ కోడ్ క్వాలిటీలో సోనార్ క్యూబ్ కవర్ అవుతుంది, ఆర్టిఫాక్టరీలో నెక్సస్ కవర్ అవుతుంది, గిటాప్స్లో ఆర్గో CD కవర్ అవుతుంది, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది. అండ్ మల్టిపుల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి.
సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతిదీ మీకు ఒక రియల్ టైం టాస్క్ లానే ఉంటుంది. సో మల్టిపుల్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్, రెజ్యూమే బిల్డింగ్లో, నౌకరీ అండ్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ క్రియేషన్లో, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ప్రిపరేషన్స్, ఇవన్నిట్లో హెల్ప్ చేస్తాం. ఆల్రైట్. సో ఇవి ఈ నెక్స్ట్ 4 months మనం డీప్ డైవ్ చేయబోతున్నాం. సో బట్ యా, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అంటే ఫౌండేషన్. లైనెక్స్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ మీకు లైనెక్స్ వస్తే గుడ్, లైనెక్స్ రాకపోయినా పర్వాలేదు. సో మీకు నేను తీసుకుంటాను బ్యాకప్ క్లాసెస్. అండ్ మీన్ వైల్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ అయిన ప్రైవేట్ విండో. ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి. మీరు మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. మధు కిరణ్, యా, మీరు జస్ట్ మధు కిరణ్ డి అని కొట్టాను వచ్చేస్తే డెవాప్స్. ఇది మన ఛానల్, మధు కిరణ్ ఛానల్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ 14.8K సబ్స్క్రైబర్స్, నియర్లీ 15K. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ లైనెక్స్ ఫౌండేషన్ ప్లేలిస్ట్. ఒక్కసారి చూడండి, ఈ రోజే చూడండి, తప్పదండి. మీరు ఇప్పటి నుంచి కొంచెం టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మీరు ఒక ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ విల్లింగ్ ఫర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్, ఖచ్చితంగా టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో ఈ ఫస్ట్ 2 వీడియోస్ అయినా కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకే, లైనెక్స్ క్లాస్ 1, లైనెక్స్ క్లాస్ 2. సో ఈ లైనెక్స్ క్లాస్ 1లోనే మీకు ఒక AWS అంటే ఏంటిది, క్లౌడ్ అంటే ఏంటిది, ఆ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో ఉంది. సరే, ఈ క్లౌడ్ గురించి కూడా మీకు ఒక 2 minutes మాట్లాడితే, ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ చేస్తారు? క్లౌడ్లోనే చేయాలి. సర్వర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? క్లౌడ్లోనే చేయాలి. ఎందుకు సార్ మన ల్యాప్టాప్లో చేసుకోలేమంటే, యా చేసుకోవచ్చు, కానీ మీరు జాబ్ ఓరియంటెడ్గా వెళ్ళాలి అంటే క్లౌడ్లోనే సర్వర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. మరి సర్వర్లో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? దానికి బిల్లు పడుతుందా అంటే, AWS వాడు 1 year ఫ్రీ టైర్ ఇస్తున్నాడు. 1 year ఫ్రీగానే యూజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. మరి ఆ అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది ఇందులో ఉంది. సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ సర్వర్లో లైనెక్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో అది ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో ఉంది. సో ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి. సరే, మీకు ఇష్యూ వచ్చింది, నో ప్రాబ్లం, రేపు మార్నింగ్ డౌట్ సెషన్లో జాయిన్ కంటే మేము సాల్వ్ చేస్తాం. సరే, మీకు అయినా సాల్వ్ కావట్లేదు, మీకు 1 week పాటు మేమే ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తాం. సో దెర్ ఇస్ నో షో స్టాపర్. మీకు ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మా ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ మీకు 1 week పాటు ఇస్తాం. మీరు దానిపైన ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు సాటర్డే రోజు నేను మీకు బ్యాకప్ లైనెక్స్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. అండ్ చిన్న చిన్న కమాండ్స్ నేను క్లాస్లోనే చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సో వాట్ ఐ రికమెండ్ యూ, సో ఛానల్లోకి వచ్చి మధు కిరణ్ డెవాప్స్ అని ఇక్కడ మీకు కొడితే మధు కిరణ్ డెవాప్స్ ఛానల్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, చూడండి. సో ప్లేలిస్ట్ చూడండి, మీకు ఇక్కడ ప్రీవియస్ డెమో వీడియోస్ ఉన్నాయి, కొన్ని రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో చూడండి, సో అసలు ఏముంది రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ వీడియో ఈ ఛానల్లో. సో చూడండి. ఎనీవే పైపైన చూడండి, మీకు ఇక్కడ అర్థం కాదు అంటే పైపైన చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి వేరే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి, లినక్స్లోనే. సరే, ఇప్పుడు ఇందులో మీకు ఏ వీడియో ఓపెన్ చేసినా కూడా లినక్స్ క్లాస్ 1లోనే మీకు ఇక్కడ ఏ డిస్క్రిప్షన్లో పోయినా కూడా మీకు కోర్స్ కరికులం ఉంది, గో త్రూ ఇట్. కోర్స్ PDF ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది మన కోర్స్ కరికులం. సో ఐ థింక్ ఈరోజు డెవాప్స్ కవర్ అయింది, డెవాప్స్ డెఫినేషన్, లైఫ్ సైకిల్, సో బేసిక్ అన్ని కవర్ అయినాయి. రేపటి నుంచి కూడా జెంకిన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో జెంకిన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, సో మనం ఇంకా డెప్త్గా వెళ్తాం. ఓకే, సో కోర్స్ కంటెంట్ మొత్తం చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం ఐడియా ఉంటే ఈజీగా మీకు అర్థమైంది. సో వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్కి మన ఇన్స్టిట్యూట్స్కి డిఫరెన్స్ కూడా చూడండి, విల్ గెట్ ప్రతిదీ ఇక్కడ మీకు కవర్ అవుతుంది. సో Kubernetes, Docker, Terraform, Linux, AWS, Argo CD, మీకు మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి కొన్ని శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇంకా దీనికన్నా ఎక్కువనే కవర్ అవుతాయి, డోంట్ వరీ. అండ్ మానిటరింగ్ టూల్స్,
స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. కోర్స్ హైలైట్స్ వచ్చేసి కోర్స్ డ్యూరేషన్ 3.5 కాదులేండి, మర్చిపోండి, 4 months. ఓకే, ఇంకొకటి చాలా మందికి ఇదో కన్స్ట్రెంట్, సార్ నాకు అంత టైం లేదు, నేను 1 monthలో కవర్ చేయగలను, నాకేమైనా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్ ఉందా అంటే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్ లేదు, కానీ సొల్యూషన్ ఉంది. ఏంటి అంటే మీరు కోర్స్కి ఎన్రోల్ అయితే మీకు ప్రీవియస్ బ్యాచ్, ఇప్పుడు ఇది బ్యాచ్ 14 కదా, మీకు బ్యాచ్ 13 వాళ్ళ రికార్డింగ్స్ ముందే ఇచ్చేస్తాం ప్రయర్ హ్యాండ్. మీరేం చేయొచ్చు, డైలీ 8 hours చొప్పున కష్టపడి 10 hours చొప్పున కష్టపడి బ్యాచ్ 13 రికార్డింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. డౌట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా డౌట్ సెషన్లో జాయిన్ అవ్వండి, మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాం. సో ఈ రకంగా మీరు 1.5 monthsలో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది కూడా ఏంది, మీరు ఫుల్ లెంత్ కష్టపడగలిగితే డైలీ 8 to 9 hours చొప్పున కష్టపడగలిగితే. సో ఓకే, లేదు అంటే మీకు నియర్లీ 4 months అయితే పక్కా పడుతుంది. అండ్ సో కొందరికి ఇది ఒక భయం, డైలీ ఎన్ని గంటలు కష్టపడాలి. సో దీనికి డెడికేటెడ్ ఎంత అంత అని కాదండి, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మెచ్యూరిటీ అండ్ యువర్ ఎక్స్పోజర్. ఇప్పుడు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్ లెట్స్ సే 3 hours కష్టపడుతున్నాడు డైలీ. నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పర్సన్ మేబీ 5 hours కష్టపడాలి, 6 hours కష్టపడాలి, తప్పలేదు. సో వాళ్ళకు మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ అండ్ మెచ్యూరిటీ. టెక్నాలజీ పరంగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్స్పోజర్ ఉంది, మీకు లేదు. సో మీరు ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆల్ రైట్, సో డ్యూరేషన్ 4 months, ఇంటరాక్టివ్ ట్రైనింగ్, డైలీ క్లాసెస్, డైలీ డౌట్ సెషన్స్, ఒక మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ ఏమో లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది, ప్రతి వీక్ క్విజ్ ఉంటుంది, సో దట్ యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రెస్. దాన్ని అనలైజ్ కూడా చేస్తాం. 24/7 ట్యూటరింగ్, అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, మెంటరింగ్ ఉంటుంది. మీకు బెనిఫిట్స్ వస్తే డైలీ క్లాస్ రికార్డింగ్స్, డౌట్ సెషన్స్, వీక్లీ అసెస్మెంట్స్. సో ఈ రికార్డింగ్స్ మీకు 2 years వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. సో 2 years ఎందుకు సార్, ఇంకా పెంచుకోవచ్చు కదా అంటే అవసరం లేదండి, అప్పటికే అవి అవుట్డేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో అప్పటికే అవుట్డేట్ అయిపోతాయి, వర్షన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. అన్నెసరీ క్లౌడ్ కాస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ తప్ప ఏమీ లేదు. సో మీరు 2 years మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ కొందరికి బ్యాచ్ లెట్స్ 4 monthsలో ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయితే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా వినడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది. సో బ్యాచ్ రిపిటేషన్, బ్యాచ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ ఉంది. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, మెటీరియల్స్, రెజ్యూమే బిల్డింగ్, ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. సరే ఇది కూడా చూడండి, టెస్టిమోనియల్స్ ఇందాక నేను ఓపెన్ చేసిన, క్లిక్ చేస్తే యూట్యూబ్ లింక్, లింక్డ్ఇన్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వెబ్సైట్. సో వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, ఇవి ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవి. సో కనీసం కొన్నైనా ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇది ఎందుకంటే మీకు ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ జెన్యూన్ సర్వీస్ అని మీకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది. ఇవేవి మాకు మేము ఇచ్చుకున్నాయి కాదు, సో మీ ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో మీలాంటి వాళ్ళే ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్. సో ఓపెన్ 1 or 2 feedbacks, ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్. జస్ట్ చూడండి. ఓకే, సో కొంచెం టైం అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీకు ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది, ట్రస్ట్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఇది నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్, మేబీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ మధుకిరణ్ డెవాప్స్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. అండ్ ఇది మన వెబ్సైట్ mindcircuit.in. ఇది రెనోవేట్ చేయాలి, కొంచెం అవుట్డేటెడ్ ఉంది. వి విల్ డూ ఇట్ ఈవెన్చువల్లీ. యా, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇది కూడా. ఆల్ రైట్ సార్, సో మనం నౌ వి విల్ వైండ్ అప్. రేపటి నుంచి లినక్స్ ఫౌండేషన్ అండ్ జెంకిన్స్ కలిపి స్టార్ట్ చేస్తాను. వేరెవర్ పాసిబుల్ నేను స్క్రాచ్ నుంచే కవర్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ, మీకు ఇన్ కేస్ ఇలాంటి ప్రయర్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. టుమారో సేమ్ టైం, సేమ్ లింక్, 7:14కి జాయిన్ అయిద్దాం. అండ్ మార్నింగ్ ఐ థింక్ 10:30కి డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది, సేమ్ లింక్. ఎనీవే గ్రూప్లో మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తే డౌట్ సెషన్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం మార్నింగ్ కనెక్ట్ అయ్యాం. ఈవినింగ్ కూడా డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. సరే, మీరు నాతో ఏమైనా పర్సనల్లీ మాట్లాడాలి అనుకుంటే, సో లెట్ మీ షేర్ మై నెంబర్. మై మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి 7396627149. ఫస్ట్ పింగ్ చేయండి. మీకు కొన్ని అవర్స్ తర్వాత కూడా రిప్లై రాకపోతే కాల్ చేయండి. అందరు కలిసి ఒకటేసారి కాల్ చేస్తే డోంట్ బంబార్డ్ మీ. సో ఈ వీడియో కూడా ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో పెడతాను.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే యూట్యూబ్లో ఈ వీడియో ఉంటుంది. ఇంకో కొంచెం సేపు అయితే మీకు వీడియోస్లో టాప్ వీడియో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న వీడియోనే ఉంటుంది. గో త్రూ ఇట్, ఒకసారి చూడండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో అండ్ మేక్ షూర్ మీరు లైనెక్స్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి లైనెక్స్ ప్లేలిస్ట్ 1-2 వీడియోస్ అయినా కంప్లీట్ చేయండి. ఏ డౌట్ వచ్చినా ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ us, reach us. Got it? Okay, now you are open to ask me any question. You can talk. I'm done from my end. Any questions? Please feel free to talk. Let me pause the recording. Ledantre lengthy aidi. Okay, so one of our friend asking security cover aidda. So 100% cover aiddi. Idi DevSecOps course. అట్లానే సెక్యూరిటీ స్పెషల్గా మనం చెప్పొద్దు, అది డిఫాల్ట్. ఓకే, సో అది బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్కి సెక్యూరిటీ మస్ట్. ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తే సెక్యూరిటీ లేకుండా డెవలప్ చేస్తే వర్కౌట్ అయితే కాదు. సో ఎనీ యాప్ ఆర్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ మస్ట్. సో సెక్యూరిటీ కూడా కవర్ అవుతుంది, క్వాలిటీ సెక్యూరిటీ కవర్. థ్యాంక్ యూ. షూర్ సార్, ఈ డెవాప్స్ క్లాసెస్ మనకి MLOps లాంటి టెక్నాలజీస్ కి మనకు ఫెచ్ అవుతాయా? అంటే కెన్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ అ స్టార్టింగ్ స్టెప్? ఆఫ్ కోర్స్ మీరు డైరెక్ట్లీ MLOps నేర్చుకోలేరు, DevOps స్టార్టింగ్ స్టెప్. మీరు సో ఫస్ట్ లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలి, DevOps నేర్చుకోవాలి, క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాతనే MLOps, GitOps, AIOps ముందుకెళ్తారు. సో డైరెక్ట్లీ MLOps నాట్ రికమెండెడ్. యా, ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ DevOps అందులో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందా అని. నేను MLOps కవర్ చేయను. ఓకే, సో Okay, yeah. మన కోర్స్ స్కోప్ వచ్చేసి 3 years DevOps ఇంజనీర్కి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే. ఆ తర్వాత మీకు అడ్వాన్స్ కావాలంటే నేను రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. బై ద వే నాకు MLOps రాదు, సో MLOps నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, నాకు హై లెవెల్ ఐడియా ఉంది మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, MLOps అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, పైథాన్ కొంతవరకు ఐడియా ఉంది, బట్ డెప్త్గా నాకు ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు DevOps ఎట్లయితే ట్రెండ్ ఉందో మేబీ ఒక 10 years తర్వాత ఆర్ 5 years తర్వాత MLOps అంతే డిమాండ్లోకి వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఎవరైనా సరే మీ ఫ్యూచర్ కనుక MLOps ఓకే AIOps చూసుకుంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ విత్ DevOps. హలో మధు, చెప్పండి సార్. మనం ఈ కంప్లీట్ కోర్స్లో మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయగలుగుతాము? చేస్తారు సార్, నేను చెప్పేది అదే కదా, 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంజనీర్కి ఎంత కావాలో అంత వస్తుంది. అంటే మాతో ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తారా? చేపిస్తాను. ఒక ప్రాజెక్ట్ కాదు, మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సార్, ఇందులో మనకి కొంత పార్ట్, ఐ మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ AI దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అంటారా ఫ్యూచర్ లో? చేయలేదండి, ఫ్యూచర్ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడున్న కరెంట్ దానికైతే చేయలేదు. ఎందుకు అంటే AI అనేది బేసికల్లీ ఇట్స్ అల్గారిథం. మన ప్రీవియస్ డేటాని బట్టి, ఓకే, ప్రీవియస్ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న ఏదైతే డేటా ఉంటుందో దాని బేసిస్ మీద AI వర్క్ చేస్తుంది. DevOps మార్కెట్లో వచ్చే 10 years అవుతుంది. సో ఇంటర్నెట్లో అంత డేటా లేదు. ఇప్పుడిప్పుడు DevOps ఎమర్జ్ అవుతుంది. సో ఇంటర్నెట్కి డేటా లేదు, సో AI దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేదు. అదే ఇప్పుడు జావా ఉంది, జావా కోడ్, ఐ థింక్ జావా కోడ్ ఎప్పుడో 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్లో ఇనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, AI రీప్లేస్ చేయగలుగుతుంది. కానీ DevOps అట్లా కాదు, ఈ మధ్యలో వస్తుంది. సో ప్రాపర్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ లేవు. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వర్క్, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 10 years నో నీడ్ టు వర్క్. ఆ తర్వాత నాకు కూడా తెలియదు ఏమైతే. గాట్ ఇట్? సో AI వల్ల మెయిన్ థ్రెట్ డెవలపర్స్కి, DevOps ఇంజనీర్స్కి ఇంకా అంత రాలే. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ AI చేయదు, మీరు చేయాలి. ఓకే, సో కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్లో AWSలో ఏదో చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాలి, అది AI చేయదు, మీరే చేయాలి. AI మహా అంటే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? yes sir. సో
చలో దెన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విల్ సీ యూ టుమారో మార్నింగ్. అండ్ ఎనీవే మార్నింగ్ క్లాస్ ఆప్షనల్. మీకు డౌట్స్ ఉంటే జాయిన్ కండి, లేదంటే లేదు. ఓకే, కానీ ఈవినింగ్ క్లాస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రండి. ఒకవేళ ఈవినింగ్ క్లాస్ మీకు కుదరకపోతే మార్నింగ్ డౌట్ సెషన్లో మీకు మ్యాండేటరీ అది. సార్ సేమ్